Hi guys, welcome to Avis Academy. So this is our last video on turnover for registration, that is GST registration computation of turnover illustration 3. So let's see the illustration first. I'll be explaining the illustration first and then I'll be working out the problem. So let's move towards our illustration. So this is the illustration that we are considering today. This is our third illustration. So let's see what they have given in the illustration. Mr. Vivek, a dealer in Karnataka, furnishes the following details for the year 2017-18. So this information is with respect to the year 2017-18, and for that year we are calculating composition, whether he can go for composition scheme or not. So then in the question they have asked, compute the turnover and state whether he is eligible for composition scheme under GST law. So they have asked us to calculate the turnover. The turnover here is the turnover with respect to the GST registration, nothing but GST turnover. So ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು GST ಟರ್ನೋವರ್ ಅನ್ನು, ಬಿಕಾಸ್ GST ಟರ್ನೋವರ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆವೇ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಬ್ಬ ಡೀಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಅವನು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಅವನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇ ಸೆಡ್, if so, calculate the tax liability. If he is going for composition scheme, if he is eligible for composition scheme, then we have to calculate the tax liability. So let's see each of the transaction which is given. So before that, just to provide an overview, when we are speaking about the aggregate turnover, we include outward supplies irrespective of whether they are taxable or not. Taxable, non-taxable, everything is included if it is outward supply. So considering that point into consideration, so we are looking each of the transaction. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದು ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆ ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ. ವಿವೇಕ್ ಡೀಲರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವನು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಡೀಲರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್. ಅವನು ಎಲ್ಲಿರೋದು? ಚಾಮರಾಜನಗರ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವಿದಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ in Mandya, rupees 2 lakh. Value of the goods is 2 lakh. Again, from Karnataka to, that is Karnataka, and Mandya is also in Karnataka. So within state transaction, even this is a sales which is happening. So therefore, aggregate turnover calculation, we have to consider the second item as well. Next, sold goods to XYZ company in Bengaluru. Again, this is a sale. So it will be a part of aggregate turnover. Next, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, the goods received from unregistered dealer. Now, Vivek is receiving the goods from unregistered dealer. What do you mean by that? ಸೊ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಯಿತು. ನಾವು ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ನೋಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. Remember this. Fourth point, you have to write a note because this is an inward supply from unregistered dealer where tax is payable under RCM basis. Next, goods supplied to job worker in Mysore, rupees 1,50,000 and received after completion. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಅವನ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನಂತರ ಅವನಿಂದಾನೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್. ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಏನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆ ನಂತರ ವಿವೇಕಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್, ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಡುವೆ ಆಗುವಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು GSTಯ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತಲೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ it won't come in the calculation of aggregate turnover. Next, note ಬರಿಬೇಕು, remember that. Supply of services to Mr. B for rupees 4 lakh at zero rate under GST. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಂತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಝೀರೋ ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಝೀರೋ ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ aggregate turnover. Next, the sale of goods to a merchant in Mysore. ಸೊ ಮೈಸೂರಿನ ಇರುವ ಮರ್ಚೆಂಟಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಗೇನ್ ಅ ಸೇಲ್, ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ ಮಂಡ್ಯ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ವಿದಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, GSTIN ನಂಬರ್ ಎರಡು ಫರ್ಮಿನದ್ದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ GSTIN ನಂಬರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಎಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈವನ್ ದಿಸ್ ವಿದಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ ₹8 lakh. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಫಾರಿನಿಂದ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸನ್ನು ನಾವು ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದು ವರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ನೋಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇರೋದು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ. ಸೊ ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಇದು ಆಗ್ತದಾ ನಂತರ ನೋಡುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಪ್ಲೈಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಟ್ ಮಂಡ್ಯ. ಸೊ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಟ್ ಮಂಡ್ಯ ಅಂದರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಾಂಚ್ನಿಂದ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಡ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸೇಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ₹10 lakh. ಸೊ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಿಂಕ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವೊಂದು ಅವರು ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ಫಾರಿನಿಂದ ಫಾರಿನಿಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವವರಾದರೆ, ಸೊ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಐ ಸೆಕ್ಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಲಿಂಕ್ ಹಿಯರ್. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಕೂಡ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅವನ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ ವಿದಿನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ 40 lakhsಗಿಂತ 1.5 crore ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. I've told what are the items to be included in the calculation of turnover for registration, nothing but aggregate turnover. So let's see the items that we are included. So ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ ಇನ್ ಮಂಡ್ಯ, ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು XYZ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ ಮಂಡ್ಯ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ವಿದಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅದು. ಬಟ್ GSTI ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರದ್ದು GSTI ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮರ್ಚೆಂಟಿಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಪ್ಲೈಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಟ್ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ರಾಂಚಿನಿಂದ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸೇಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೋಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಅಗೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ 37,50,000 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ 37,50,000 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಟರ್ನೋವರ್ 1.5 crore ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1.5 crore ಲಿಮಿಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 40 lakhsಇಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 1.5 crore ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು
ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿವೇಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಈ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆದು ಆ ನಂತರ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅವನು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿವೇಕ್ಸ್ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1.5 crore, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಆನಂತರ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡೀಲರ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡೀಲರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ನಾವು 37,50,000ನ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಒಬ್ಬ ಡೀಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂಡರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ 3 rates ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ is applicable ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ 5%, ಅದರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ 6%, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್, ಡೀಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಕೇಸಸ್ 1% ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಆನ್ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ನ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಡೀಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1% ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 1%ಅನ್ನು ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0.5% ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 37,50,000ನ ಮೇಲೆ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ 0.5%, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೂಡ 0.5%. ಅಮೌಂಟ್ ಸಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಅರೌಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 18,750 ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 18,750. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪೇಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 37,500. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ನೋಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಯು ರೈಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ದೋಸ್ ನೋಟ್ಸ್. ಸೊ thank you for watching the video. If you like the video, please subscribe to the channel and give a thumbs up, and please share the video